الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک حکایت سے بھرا سچا واقعہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، بزرگوں کی ان حکایات میں ہمارے لیے بہت کچھ چھپا ہوتا ہے۔ ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، سبق حاصل کر سکتے ہیں، عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سچا واقعہ سننے کے لیے پیارے دوستو آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور جو دوست پہلی دفعہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو آئیے دوستو، آج کی اس دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب داؤد طاہر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے شہر میں ایک سمیر نام کا لڑکا رہتا تھا جس کو اپنی چچیری بہن سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنی چچیری بہن کو چاہنے لگا تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ کبھی بھی اس کو اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتا، اور لڑکی کے باپ نے لڑکی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ چند سال گزرے، اس لڑکی کے یہاں 3 بچے ہوئے، اور پھر ایک دن اس کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، اور اس قدر بیمار ہوا کہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ یعنی کہ اس کے شوہر نے چارپائی پکڑ لی اور ہر وقت وہ چارپائی پر پڑا رہتا۔ بچوں پر فاقوں کی نوبت آن پہنچی۔ ایک طرف گھر میں بیمار شوہر پڑا ہوا تھا، اس کا علاج کروانے کی فکر تھی، اور اس کے بچے ایک طرف بھوک سے تڑپ رہے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ حالات ایسے آ گئے تھے کہ اس عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مصیبت کی گھڑی میں کرے تو کیا کرے۔ پھر اس کو اپنے چچیرے بھائی کا خیال آیا جو بہت ہی زیادہ پیسے والا تھا۔ اس نے سوچا کہ آس پاس جا کر مدد مانگ لیں، شاید وہ مدد کر دے۔ یہ سوچ کر وہ لڑکی اپنے چچیرے بھائی کے دروازے پر پہنچی۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سمیر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی کزن دروازے پر کھڑی ہے۔ سمیر کہنے لگا اندر آ جاؤ، اور پھر جب وہ لڑکی اندر آ گئی تو وہ کہنے لگا کہو کیا بات ہے، آج یہاں کیسے آنا ہو گیا؟ اس لڑکی نے بتایا کہ تم تو چاہتے ہو کہ تمہارا بہنوئی کئی دنوں سے بستر پر پڑا ہوا ہے، ان کے جسم میں کام کرنے کی طاقت نہیں بچی ہے، گھر میں 3 بچے جو بھوک سے نڈھال ہیں، شوہر کی دوا علاج بھی کروانا ہے اور بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے۔ اے میرے بھائی، غریبی نے ہم کو جکڑ لیا، غریبی نے ہم کو پکڑ لیا، بچوں کی بھوک اور پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آج تک میں نے کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، مگر آج بچوں کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں تمہارے دروازے تک آن پہنچی ہوں۔ تم میرے چچا زاد بھائی ہو، اس لیے تم سے تھوڑی سی مدد مانگنے آ گئی ہوں۔ چاہے زکوٰۃ دے دو، خیرات دے دو، جو سمجھ کر دینا ہے وہ سمجھ کر دے دو، بھلے کچھ بھی سمجھ کر دے دو، مگر میری مدد کر دو تاکہ میں اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکوں۔ تمہیں معلوم ہوگا کہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ اور خیرات دینے کا ثواب 2 گنا ہوتا ہے۔ میں تو تمہاری چچیری بہن ہوں۔ یہ سن کر سمیر نے اس سے کہا کہ آج میں پہلے تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت تم سے میں بہت پیار کرتا تھا، دل ہی دل میں تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ سوچتا تھا کہ آج میں تمہیں بتاؤں گا، کل بتاؤں گا یا پرسوں بتاؤں گا، مگر مجھے کبھی موقع نہیں مل پایا، اور تمہارے باپ نے تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ تمہیں میں بہت چاہتا تھا اور آج بھی بہت چاہتا ہوں۔ اب تمہارا نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اب تم کسی اور کی ہو، اور میری بھی اب بیوی بچے ہیں، لیکن ہاں میرے دل میں تمہارے لیے محبت ابھی بھی ویسی ہی ہے، اس لیے میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ آج کی رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کریں، یعنی کہ آج کی رات تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ لڑکی کانپ گئی، بولی شرم کرو، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم تو میرے چچا زاد بھائی ہو، اور تمہیں پتا ہے کہ میرے گھر میں شوہر اور 3 بچے ہیں۔ سمیر نے کہا تو پھر تم سوچ لو، ایک طرف تمہارا بیمار شوہر ہے، دوسری طرف تمہارے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اگر میری بات مان لو گی تو میں تم کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر وہ لڑکی خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنے گھر واپس چلی گئی۔
घर आकर उसने देखा कि उसके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माँ को देखते ही बच्चे बिल बिलाने लगे, कहने लगे, अम्मी जान हम भूख से मरे जा रहे हैं, हमको खाना खिला दें। प्यारे दोस्तों, लड़की अपने बच्चों की ये हालत देखकर मजबूर हो जाती है। बच्चों की भूख उससे देखी नहीं जा रही थी। बच्चों की ये हालत देखकर वो लड़की मजबूरन अपने चचेरे ज़ाद भाई के दरवाजे पर पहुंची। समीर ने दरवाज़ा खोला तो देखा वही खड़ी है। लड़की ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर दूंगी, मगर तुम अब मेरी मदद कर दो। समीर ने कहा कि आज आधी रात को तुमको मेरे पास आना होगा। अगर तुम आने का वादा करती हो तो तुम्हें तुम्हारी अभी कुछ मदद कर देता हूं। लड़की ने बच्चों की भूख के लिए वादा कर लिया और कहने लगी कि आज रात में तुम्हारे पास जरूर आऊंगी। उसके बाद समीर ने उसकी मदद कर दी। वो लड़की ठीक आधी रात को आने का वादा करके वहां से घर चली गई। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो लड़की अपने घर गई, अपने बच्चों को खाना खिलाया, खाना खिलाकर उनको सुला दिया और अपने शोहर के लिए दवा का इंतज़ाम किया और शोहर को भी दवा देकर सुला दिया। उसके बाद जब उसने देखा कि बच्चे सो गए हैं और शोहर भी गहरी नींद में चला गया है तो उसको वो अपना वादा याद आया और वो दिल पर पत्थर बांधकर चुपचाप उठी और वादा पूरा करने चल पड़ी कि क्या पता फिर से मदद मांगनी पड़े। ये सोचकर वो चुपचाप समीर के घर की तरफ चल पड़ी। समीर के दरवाजे पर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया तो फौरन समीर ने दरवाज़ा खोल दिया, क्योंकि प्यारे दोस्तों वो तो पहले ही उसके इंतज़ार में था, उसको आज कहाँ नींद आने वाली थी। उसने दरवाज़ा खोला और फौरन उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। उसके बाद समीर उसको लेकर कमरे में गया, कहने लगा कि करीब आ जाओ। वो करीब नहीं आई तो वो उठा और उसका हाथ पकड़कर उसको अपनी तरफ खींचने लगा। वो लड़की डर के मारे थर थर कांपे जा रही थी। उसका जिस्म इस तरह से हिल रहा था जैसे उसके जोड़ जोड़ अलग हो जाएंगे। उसकी ये हालत देखकर समीर ने कहा, यहाँ पर तुम्हें डर किस बात का है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आने वाला। तो ये सुनकर वो लड़की कहने लगी, ए मेरे चचेरे ज़ाद भाई, मैं किसी दुनिया वाले से नहीं डर रही हूँ, बल्कि मैं अल्लाह के खौफ से डर रही हूँ। फिर उस लड़की ने उस लड़के से कहा, ए समीर, तुम भी अल्लाह से डर जाओ। तुम इस हद को पार करने जा रहे हो जो तुम्हारे लिए हराम है। मेरे चचाजाद भाई, तुम्हारी इस बहन ने आज तक किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा और आज तो उसे अपने बिस्तर पर बुलाने की बात कर रहा है। ये मेरी मजबूरी थी जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाई है। एक रात की चंद पल की लज्जत के लिए मेरी पूरी जिंदगी भर की इबादत बर्बाद मत कर। ए मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के अजाब से डर, जहन्नुम की आग से डर जा, कब्र की अजाब से डर जा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का नाम सुनते ही समीर भी लर्ज गया। वो एकदम डर सा गया। जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, आज वो अल्लाह का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगा, कहने लगा, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे। तुम तो सिर्फ एक गुनाह पर जिसको तुमने अभी तक किया नहीं उसके बारे में सोचकर इतना डर रही हो। पता नहीं, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने गुनाह किए। हाय, मेरी तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में चली गई, मुझे कितना डरना चाहिए। उसके बाद प्यारे दोस्तों, उस लड़की की हालत को देखकर समीर के दिल में ईमान जाग गया और वो इस गुनाह को करने से बाज आ गया। कहने लगा, मेरी बहन मुझे माफ़ कर दे, मैं अब तुम्हारे साथ कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। उसके बाद उसने अपनी चचेरी बहन को खूब सारे पैसे भी दिए और कहने लगा कि आज के बाद जब भी कोई मजबूरी आए तो बेझिझक उसके दरवाजे पर आ जाएं। उसके बाद वो लड़की जाने लगी। जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो समीर ने कहा, मेरी बहन, मेरी तुमसे गुजारिश है कि कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब किताब होगा। मेरा नामा आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा। जब मेरे नामा आमाल में कोई भी नेकी नहीं होगी तो अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि इस गुनहगार शख्स को जहन्नुम में फेंक दो। उसके पास कोई भी नेकी नहीं है। जब वो फरिश्ते मुझे घसीटते हुए जहन्नुम में ले जाने लगे तो उस वक्त तुम अल्लाह को गवाही दे देना कि या अल्लाह, ये शख्स तुम्हारे नाम से डर गया था। ये शख्स मेरे साथ जिना करना चाहता था, मगर जब तेरे नाम का वास्ता दिया गया तो उसने तेरी ज़ात से खौफ खाकर मुझको छोड़ दिया। अल्लाह की बारगाह में बस तुम इतनी गवाही दे देना। उसके बाद वो लड़की खुशी खुशी अपने घर चली गई और जाकर अपने बीमार शोहर की खिदमत करने लगी और अपने मासूम बच्चों की
परवरिश करने लगी। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, आप इस मुतालिक क्या सोचते हैं, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।